Hi, welcome to Royal Chemistry Park. In this video, we are going to discuss about the thermodynamic and kinetic requirements of a reaction. The contents of this video: introduction, thermodynamic aspect, kinetic aspect, and thermodynamics versus kinetics. அனைவருக்கும் வணக்கம். ராயல் கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கின் இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த வீடியோவில் thermodynamic and kinetic requirements of a reaction அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். இதில் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னா, முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் தெர்மோடைனமிக் ஆஸ்பெக்ட், கைனட்டிக் ஆஸ்பெக்ட், ஃபைனலாக தெர்மோடைனமிக்ஸ் வெர்சஸ் கைனட்டிக்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். During a chemical reaction, the reactants are converted into products. The process can be described by its mechanism. Moreover, the energy changes taking place in each step can be shown using a reaction coordinate diagram. It depicts the transition state threshold, which requires certain amount of activation energy. This is because the reactants are not reactive under certain conditions. The reactants must be supplied with enough activation energy to enable the reaction to proceed in the forward direction. ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸாக மாற்றமடையுது. இந்த முறை தான் மெக்கானிசத்தால் விவரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நடக்கக்கூடிய எனர்ஜி சேஞ்ச் அந்த ரியாக்ஷன் கோஆர்டினேட் டயக்ராம் நமக்கு அதை காட்டி கொடுக்குது. இது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் வரம்பை குறிக்கிறதால குறிப்பிட்ட அளவிற்கான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி என்பது தேவைப்படுது. ஏன்னா ரியாக்டன்ஸ் நிச்சயமான நிலைகளில் வினை புரிவதில்லை. எனவே இந்த ரியாக்டன்ஸுக்கு தேவையான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை கொடுக்கும்போது வினையானது செயல்பட துவங்குகிறது. The energy is supplied to the reactants by different energy sources. For example, spark, heat, etc. The rate of reaction K and the kinetic energy required for activation of reaction determines how fast any reaction reaches equilibrium. Rate of reaction is equal to number of collisions per unit time into fraction of sufficient energy into fraction with proper orientation. பல்வேறு வகையான ஆற்றல் மூலகங்களிலிருந்து ரியாக்டன்ஸுக்கு தேவையான எனர்ஜி சப்ளை செய்யப்படுது. உதாரணமாக ஸ்பார்க் மற்றும் வெப்பத்தை நம்ம சொல்லலாம். ஒரு ரியாக்ஷன் எவ்வளவு வேகமாக ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனுக்கு போகுது என்பதை அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டும் ஆக்டிவேஷனுக்கு தேவையான கைனட்டிக் எனர்ஜியும் தான் தீர்மானிக்கின்றன. வினையின் வேகம் என்பது ஒரு அலகு நேரத்தில் ஏற்படும் மொத்த மோதல்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் போதுமான ஆற்றல் கொண்ட பின்னம் மற்றும் சமமான நோக்கு நிலை கொண்ட பின்னம் இவற்றோட பெருக்கு தொகைக்கு சரியா இருக்கும். அண்ட் the energy profile diagram for a reaction is shown in the diagram. So in this diagram we have some of the terms like delta G naught, which is equal to free energy of products minus free energy of reactants. The delta G naught is here. Likewise, the delta G double dagger, this is nothing but the transition state. So in this reaction, this is the transition state, and the C represents the intermediate. The A plus B, the extreme left hand side, you can see the A plus B, these are the reactants. These reactants must pass through the transition state, and
this peak, which represents the transition state, and it is denoted by delta G double dagger. And this C is the intermediate. From the intermediate, you can have the products D and E. So the delta G double dagger is equal to free energy of transition state minus free energy of reactants. Any quantity that refers to the transition state is represented by the double dagger superscript. Delta G relates to the equilibrium constant. The thermodynamic stability is indicated by delta G naught. இப்போ இந்த படத்தை பாருங்க. இந்த படம் வந்து எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல வந்து ரெண்டு ரியாக்டன்ஸ் சேர்ந்து ஒரு இன்டர்மீடியேட்டை கொடுக்குது. அந்த இன்டர்மீடியேட்ல இருந்து நமக்கு டி பிளஸ் இ அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. இப்போ வந்து ஏ பிளஸ் பி ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் கொடுக்கறது வந்து இந்த பீக். இதை வந்து டெல்டா ஜி டபுள் டேகர் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து சின்ற இன்டர்மீடியேட் கிடைக்குது. இந்த இன்டர்மீடியேட்ல இருந்து தான் நமக்கு தேவையான இந்த டி பிளஸ் இ அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. இதுதான் வந்து எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்றோம். If delta G naught is negative, the product is thermodynamically stable than the reactant, and the reaction is said to be exergonic reaction. If delta G naught is positive, the product is thermodynamically unstable compared to reactant, and the reaction is said to be endergonic reaction. The kinetic stability of a component is indicated by delta G double dagger. If delta G double dagger is large, the compound is kinetically stable because it does not undergo the reaction rapidly. If delta G double plus or double dagger is small, the compound is kinetically unstable. That is, it undergoes the reaction rapidly. இப்போ எக்ஸர்கோனிக் எண்டர்கோனிக் அப்படின்னு ரெண்டு ரியாக்ஷன் பற்றி இந்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்குறோம். டெல்டா ஜி நாட் வந்து நெகட்டிவாக இருந்து ப்ராடக்ட் வந்து தெர்மோடைனமிக்காக ரியாக்டன் மாலிகுலை விட அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டதாக இருந்தால் அதை வந்து எக்ஸர்கோனிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டெல்டா ஜி நாட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்து ப்ராடக்ட் மாலிகுல் வந்து ரியாக்டண்ட்டை விடவும் நிலைப்புத்தன்மை குறைந்ததாக இருந்தால் அதை வந்து எண்டர்கோனிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு காம்பனண்டோட கைனடிக் ஸ்டெபிலிட்டியை டெல்டா ஜி டபுள் டேகர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம். இப்போ இந்த டெல்டா ஜி டபுள் டேகர் அப்படின்னு சொல்ற இந்த குறியீடு பெருசா இருந்ததுன்னா ரியாக்டன்ட் வந்து கைனட்டிக்கலி ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஏன்னா அதனால வினையில வேகமா ஈடுபட முடியாது. அதே நேரத்துல டெல்டா ஜி டபுள் டேகர்னுடைய அளவு சின்னதா இருந்தா கைனட்டிக்கா அது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும். வினையில அது வேகமா ஈடுபடும். For the reaction to take place spontaneously, the free energy of the products must be lower than the free energy of the reactants. That is, delta G must be negative. The Gibbs standard free energy change has an enthalpy component and an entropy component, which are related by the following equation. Delta G is equal to delta H minus T delta S. டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும்போது ப்ராடக்டோட ஃப்ரீ எனர்ஜி ரியாக்டண்டோட ஃப்ரீ எனர்ஜியை விடவும் குறைவாக இருந்தால் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து தன்னிச்சையாக செயல்பட துவங்கும்.
கிப்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது, அதாவது டெல்டா ஜி ஒரு என்தால்பி காம்பனண்ட்டையும் ஒரு என்ட்ரோபி காம்பனண்ட்டையும் அது உடையதாக இருக்குது. இதை வந்து நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம்னா, டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் அப்படிங்கிற சமன்பாட்டின் மூலம் இதை நம்ம வந்து தொடர்பு படுத்த முடியும். The enthalpy term delta H is the heat given off or the heat consumed during the course of a reaction. In a molecule or compound, the atoms are held together by bonds. When new bonds are formed, heat is given off, and when bonds are broken, heat is consumed. Thus, delta H is a measure of the bond making and bond breaking process that occur as reactants are converted into products. Entropy is defined as the degree of disorder of a system. ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது வெப்பம் வெளியே போனாலோ அல்லது வெப்பத்தை அது உட்கொண்டாலோ நடைபெறும் வெப்ப மாற்றத்தை டெல்டா ஹெச் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம். ஒரு மூலக்கூறில் அல்லது சேர்மத்தில் அணுக்கள் பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய பிணைப்புகள் உருவாகும் போது வெப்பம் வந்து வெளியேறுகிறது. அதே போல பிணைப்புகள் உடையும் போது வெப்பம் வந்து உட்கவரப்படுகிறது. எனவேதான் டெல்டா ஹெச் என்பது ரியாக்டன்ஸ் வந்து ப்ராடக்டா மாறும்போது பிணைப்பு உருவாக்கம் மற்றும் பிணைப்பு உடைதல் முறைகளின் அளவாக அது உள்ளது. ஒரு அமைப்பின் ஒழுங்கற்ற தன்மையை என்ட்ரோபி என்பது வரையறை செய்கின்றது. So far, we have discussed the introductory concepts of thermodynamic and kinetic aspects. If you like this video, please subscribe, share and like. And if you have any suggestions, inform us through the comment section. Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோக்களில் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம பேசலாம். தேங்க்யூ. பை பை.